VH1 ከዚህ ደቂቃ በኋላ ከፍታችንን በማይወሰን ርቀት ይዘናችሁ ልንበር ቃል እንገባለን። አብረን እንግባ። ሁላችንም ልብ ውስጥ ግዙፍ ስፍራ የሚሰጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግቢ ውስጥ ነው ያለሁት። ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ 80ኛ ዓመቱን ለማክበር ሽር ጉድ እያለ ነው። ከዚህ ሽር ጉዶች ውስጥ አንዱ ደግሞ ዛሬ ግሎባል ካልቸር ይባላል። እንደዚህ በባህል ልብስ አሸብርቀን አምሮብን የኢትዮጵያን ስታቲክ ኤር ሾው ይደረጋል። እዚህ ያሉት ፕሌኖች በሙሉ ይጎበኛሉ። በጣም ብዙ ታዋቂ ሰዎች ጥሪ የተደረገላቸው ሚኒስትሮች እንዲሁም ደግሞ የሚዲያ ባለሙያዎች የተካተቱበት በጣም ሰፊ ጉብኝት እንደሚደረግ ሰምተናል። በጣም ብዙ ነገሮች እንዳሉት የቻናል ዋን ቤተሰቦችን በሙሉ አንድ የሚቀርባችሁ ነገር የለም። ሁሉንም አሳያችኋለሁ። እናንተ ብቻ ከኔ ጋር ቆዩ። Ethiopian Airlines achievement in connecting people and different cultures wherever we fly in more than 140 destinations, more than 80 countries. We are now using this aircraft connecting people across 82 countries in 5 continents. Good evening, Your Excellency Dr. Alamu Sume, Minister of Transport and Logistics, Federal Democratic Republic of Ethiopia, Excellencies, State Ministers, Excellencies, Ambassadors, distinguished invited guests, Ethiopian Airlines Board Directors, Ethiopian Airlines Executive Management Members, media representatives,
Ladies and gentlemen, once again, good evening. For 80 years, Ethiopian Airlines has been a pioneer in introducing the latest aviation technology to the African skies. We made history as the first airline in Africa to operate a jet aircraft, and we continued that tradition of leadership by introducing the Boeing 767, the Boeing 777-200LR, the Boeing 787 Dreamliner, the Airbus A350 airplanes to the continent. በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የመጀመሪያውን ጀት ቦይንግ 720B አውሮፕላን አስተናገደ። በዚህም ለአፍሪካ የመጀመሪያውን የጀት አውሮፕላን አስተዋወቀ። ይህም የመዳረሻዎች ርቀትን በማጥበብ ታላቅ አስተዋጽኦ አበረከተ። የአየር መንገዱ በራስ መተማመን እንደ ሰማዩ እየገዘፈ መጣ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በክንፎቹ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ተሸክሞ ዓለምን ማዳረስ ቀጠለ። ወደ ቻይና በመብረር ከአፍሪካ ቀዳሚው ከዓለም ደግሞ አራተኛው አየር መንገድ ሆነ። በ1990 የአትላንቲክ ውቅያኖስን በማቋረጥ ወደ ዋሽንግተንና ኒውዮርክ ከተሞች የበረራ አድማሱን አሰፋ። ጅምሩን ከአሜሪካው TWA ሰራተኞችና አስተዳደር ሲመራ የቆየው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመረከብ በ1964 ዓ.ም የመጀመሪያውን ኢትዮጵያዊ ዋና ስራ አስኪያጅ ኮሎኔል ስምረት መድህኔን ሾመ። ይህ አየር መንገዱ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን ኃላፊዎችና ሰራተኞች የማስተዳደር ህልም እውን በማድረግ ወርቃማ ዘመኑን ዋጀ። Ladies and gentlemen, good evening. It is a great pleasure and honor for me to join you today as you celebrate the 18th anniversary of Ethiopian Airlines, a proud national institution, a symbol of African excellence, and one of the world's most respected aviation brands. The story of Ethiopian Airlines is not only the story of an airline, it is a story of vision, resilience, discipline, and nation pride. Ethiopian Airlines was founded in 1946, just few months after the United Nations was established following the end of the Second World War. This historic coincidence carries profound meaning. While the United Nations was founded to connect nations in peace and cooperation, Ethiopian Airlines emerged with a mission that has similarly connected people, culture, economies, and continents. For 8 decades, Ethiopian Airlines has served as bridge between Africa and the world. It has carried not only passengers and cargo, but also hope, opportunity, investment, tourism, diplomacy, and cultural exchange. Today, Ethiopian Airlines stands as Africa's leading aviation group and one of the fastest growing airline brand globally. Its success demonstrates what Africa can achieve through visionary leadership, professional excellence, strategic investment, and commitment to service quality. እርስዎ የሚመሩት ትልቁ የኛ ኩራት የሆነው እንግዲህ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ኩራት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ 80ኛ ዓመት ጉዞውን እያከበረ ነውና እንኳን ደስ አለዎት፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃዎት። እንኳን አብሮ ደስ አለን። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ 80ኛ ዓመቱን ከሚያከብርባቸው በጣም ብዙ ቀናቶች ነበሩ። እንግዲህ ከዛ ውስጥ ደግሞ ዛሬ የግሎባል ካልቸር ዴይ ተብሎ እየተከበረ ነውና እስቲ ስለዚህ ቀን ትንሽ ይንገሩ። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ 23 መዳረሻዎች ይበራል።
ኢትዮጵያን እንኳን ብንወስድ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ውስጥ ስንበር ሰዎችን ስናጓጉዝ የተለያየ ባህል ያላቸውን ህዝቦች ነው የምናገናኘው። በዓለም አቀፍ በረራችን ደግሞ ስንሄድ 82 ሀገር እንበራለን። እያንዳንዱ ሀገር የራሱ ባህል፣ የራሱ ሙዚቃ፣ የራሱ አመጋገብ፣ የራሱ አለባበስ ስርዓት አለው። እነዚህን ህዝቦች ነው ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በቱሪዝም፣ በኮንፈረንስ፣ በንግድ በመሳሰሉት እያጓጓዝ አንዱ ስራችን የተለያየ ባህል ያላቸውን ህዝቦችን ማገናኘት ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህ የ80 ዓመት በዓላችንን ስናከብር ሰዎችን ማገናኘት ብቻ ሳይሆን የተለያየ ባህል ያላቸውን ህዝቦች ማገናኘት ነው እና በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመጣበት የስኬት ጉዞ በዚህም ትልቅ ስኬት ደርሷልና ይህንንም እናክብረው ብለን ነው የዛሬውን ምሽት ዝግጅት ያዘጋጀን። በዚህ ዝግጅት ከብዙ ሀገር የተለያየ ባህል የሚያንጸባርቁ ከኢትዮጵያም የተለያዩ ሪጅኖች የመጡ ባህላቸውን ጠብቀው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥም ያሉ ሰራተኞች እንደየ ባህላቸው አለባበሳቸውን አስተካክለው መጥተው በጋራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መልቲ ካልቸራል ኦርጋናይዜሽን መሆኑን ያሳየንበት ፕሮግራም ነው። እንዳየሽው በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነበር። በጥሩ ሁኔታ ተጠናቋል። በጣም ደስ ነው ያለኝ። በእውነት የሁላችንም ኩራት ስለሆነ ስለ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሲወራ ሯጮቻችን አሸንፈው የመጨረሻዋን ሲገቡ ያለው አይነት ስሜት በጣም የመደሰት በጣም የመጨነቅ የማሰብ አይነት ስሜት እንደሚሰማና ለዚህ ድል በመብቃቱ እኛም በጣም ደስተኛ ነን። ፕሮፌሰር ግን በ80ኛ ዓመት ጉዞ ውስጥ ይሄ ነው ትልቁ ስኬታችን የሚሉት ነገር አለ? የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ የዓለም አቀፍ የኤር ትራንስፖርት ኢንዱስትሪው አካል አንድ ሜምበር አባል። አየር መንገዶች ይመሰረታሉ፣ ያድጋሉ። አንዳንዶቹ በእድገት ይቀጥላሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ይጠፋሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድን የመሰረተው TW የሚባለው የአሜሪካ አየር መንገድ ታዋቂ አየር መንገድ ዛሬ የለም። ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቁ ስኬቱ ከበረራ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አቅም እየገነባ ውስጣዊ አቅም እየገነባ አውሮፕላኖችን እያዘመነ ሰራተኞችን እየቀጠረ እያሰለጠነ የበረራ አድማሱን በማስፋት ሁልጊዜም ቢሆን ትርፋማ ሆኖ መቀጠሉ ነው ትልቁ ስኬቱ። ምክንያቱም አፍሪካ ውስጥ ያሉ አንዳንድ አየር መንገዶች ብዙዎቹ ሲቸገሩ እናያለን እና ኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን በሰላምም ጊዜ በአስቸጋሪ የፈተና ወቅቶችም እነዚያን ሁሉ ተቋቁሞ ዛሬ የአገራችን መጠሪያ መኩሪያ መሆን መድረሱ ነው ይሄን ሁሉ ደስታ የሚሰጥ። የአየር መንገዱ ስኬት የኢትዮጵያን ሁሉ ስኬት ነውና እኛም በጣም ደስ ብሎናል። እንደገና ሌላ 80ኛ ዓመት 100ኛ ዓመት እያለ እንገናኛለን። እርሶም እንግዲህ ላስመዘገቡ ስኬት ላስመዘገቡት ውጤት እንደ ቻናል 1 ቴሌቪዥን እኛም በጣም ኩራታችንን መግለጽ እንወዳለን። በጣም ነው የምናከብሮት፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ነገር መግለጽ የምፈልገው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስኬት የመላው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች የልፋትና ድካም ውጤት ነው እንጂ የመሪዎቹ ብቻ አይደለም እና መሪዎቹ ሚና አላቸው፣ ግን ሰራተኛው በአንድ ዓላማ ስር መሰለፉ ዛሬ የምናከብረው ስኬት የመላው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች ስኬት ነው። ግን የሰራተኞችን ብቻ አይደለም፣ የመንግስትም ድጋፍ ከፍተኛ አለበት። ከዚያ ሲያልፍ ደግሞ የመላው ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረሩትም ያልበረሩም የኢትዮጵያ አየር መንገድን ሁልጊዜ የሚደግፉ ስለሆኑ የነሱም ስኬት ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ላመሰግን እወዳለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ስለሰጡኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ።
በሺ